Thank you so much. And moving to the next, of course, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ചേരൻ സാറിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് നമുക്കൊരു വി ഹാവ് എ ലിറ്റിൽ സെറമണി ഓൺ സ്റ്റേജ്. നമ്മളുടെ സിനിമയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ ലോഞ്ചിങ് സെറമണിയാണ് ആദ്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വേദിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് ടോവിനോ, യു ഹാവ് ടു ഡു ദസ്. ടോവിയാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. So yes, ladies and gentlemen, we are newly launched the Indian Cinema Company. So നമ്മുടെ മലയാളം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ ഒരു നിർമ്മാണ കമ്പനിയാണ്. നല്ലൊരു കൈഡിയോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ നിർമ്മാണ കമ്പനിക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാവിധ എനർജിയും ഈ ഒരു വേദിയിൽ സമ്മാനിക്കാം. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് എവറി വൺ പ്ലീസ് ബി ഓൺ ഹിയർ, ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക. ഇപ്പോൾ അടുത്തത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്, ഇപ്പം ടോമി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന സിനിമയിലൂടെ അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു, ഡയറക്റ്റും ചെയ്തു. തവമായി തവമിരണ്ടേ ആ സിനിമയിലും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു, ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബഹുമാനവും, ഒരു ആക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടവും തോന്നിയ ഒരു തമിഴ് നടനാണ് അദ്ദേഹം. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളികൾക്ക് എന്തോ ഇഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തെ, അല്ലെ? എന്ത് പറയാനായിട്ടാണോ മൈക്ക്? ഇല്ല, ഓക്കെ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇവരെല്ലാവരും ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമ എന്ന പ്രത്യേകതയുള്ള ഈ സിനിമയുടെ ഒരു മെയിൻ പില്ലർ ആയിട്ടുള്ള ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ചേരൻ സാറിനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. So I request everyone, please put your hands together and welcome him onto the stage with a huge round of applause. So we welcome you, sir. Not only we, the Malayalam cinema industry welcomes you, and we are very much happy. So ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? എനിക്കറിയാം മലയാളം അറിയാമെന്ന്, പക്ഷെ എനിക്ക് തമിഴ് കൊഞ്ചം എന്താ തിരിയും, അതുകൊണ്ടാണ്. സോ സാറിന് എന്താണ് ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ പറയാനുള്ളത്? எல்லாருக்கும் வணக்கம். மலையாள இண்டஸ்ட்ரி நடிக்கல இது வரைக்கும், பட் ஆனால் மலையாளம் பேசி நடிச்சிருக்கேன் ஆட்டோகிராஃபில். ஸோ மலையாளிஸ் எல்லாருமே என் மேலே ரொம்ப பிரியமாக இருப்பாங்க, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ தேங்க்ஸ் டு ஆல் மலையாளம் ஆடியன்ஸ். ரைட், இந்த படம் நான் ரொம்ப நாள் எல்லாரும் கேட்டாங்க மலையாள படம் நடிக்கிறதுக்கு. பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டல, நான் அங்கே நிறைய ஒர்க் இருந்ததுனால. இப்போ நான் இந்த படம் நடிக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து 2 பேர் தான். ஒன்று அனுராஜோட ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஷேக் பண்ணிச்சு, ரொம்ப அட்டெம்ப்ட் பண்ணிச்சு. ஒரு 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 10 days நான் அந்த படம் பார்த்துட்டு டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டேன். இப்படி ஒரு டைரக்டர் ஒரு 3 கேரக்டர் வச்சுக்கிட்டு ஒரு நைட்டில் இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ண முடிஞ்சு அப்படின்னு. ஸோ நான் நிறைய பேர்ட்ட சொன்னேன், என்ன சொல்ல போனால் நான் ரீமேக் வாங்கி டைரக்ட் பண்ண நினச்சதே கிடையாது. ஒரு படத்தை வாங்கி ரீமேக் பண்ணணும் அப்படின்னு. இந்த படத்தை வாங்கி பண்ணணும்னு நினச்சேன், எனக்கு கிடைக்கல. அது அதே மாதிரி நான் ரொம்ப ரசிக்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் டொவினோ. எனக்கு சமீப காலங்களில் ரொம்ப ரியலாக, ரொம்ப பக்கத்தில், நம்மளோட க்ளோஸ் டு ஹார்ட், ஸோ நெக்ஸ்ட் டோர் நம்ம கூட இருக்கிற ஆள் மாதிரி ஃபீல் பண்ணுற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் டொவினோ. நான் வந்து ரொம்ப வருஷமாக நிறைய படங்களில் பார்த்தாலும் இன்னும் அடுத்த படம் எப்போன்னு பார்க்குற அளவுக்கு வெயிட் பண்ண வைக்கிற ஒரு ஆக்டர். ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ அதனால் இவங்க 2 பேரோட ஜாயின் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. அதனால் எனக்கு கேட்ட உடனே இந்த சப்ஜெக்ட் ஆல்சோ வெரி டிஃப்ரெண்ட். இட்ஸ் நாட் அ யூஸ்வல் ஒரு சினிமா கிடையாது. அந்த ரைட்டர் ரொம்ப அழகாக சொன்னார், இவங்க 2 பேர் வந்து நீ மீட் பண்ணாங்க ஆஃபீஸில். இவங்க அட்டன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமான சினிமா. இட்ஸ் நாட் அ நார்மல் ஒரு கடந்து போகிற சினிமாவாக அது இருக்காது. அந்த சினிமாவுக்குள்ளே இன்டெப்த்தாக போன ஒரு பெரிய அரசியல் இருக்குது. ஸோ அது வரும். தேங்க்யூ. என்னை நீங்கள் முதல்ல வெல்கம் பண்ணதுக்கு, இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்னை கூப்பிட்டு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸோ இந்த கம்பெனி வந்து புதுசாக ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ எல்லோரும் நல்லபடியாக ஒர்க் பண்ணுங்க. உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் கண்டிப்பாக உங்களை மேலே கூட்டு போகும். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you so much, and we all are very excited to watch you on a Malayalam big screen. And also ഇപ്പം മലയാള സിനിമയിൽ നായികമാരില്ലാതെയും സിനിമകൾ ഇറങ്ങാറുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ അങ്ങനെയല്ല, നായികയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. ഈ നോക്കുന്ന അങ്ങനെ ഇറങ്ങാറുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഇറങ്ങാറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നായികയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തതായി ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ സിനിമയിലെ നായികയെയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിന് സ്നേഹത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി തന്നെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയംവദ കൃഷ്ണൻ. So let me welcome her onto the stage. So welcome you, Priyamvada. Of course, you should say a few words.
ഒക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പടത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അഭിനയിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് സാധിക്കുന്നു, വളരെയധികം സന്തോഷം. ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ സിനിമ കമ്പനിയുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലും ഒരു ഭാഗമാവാൻ പറ്റിയതിന് വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. ഇത്രയും ബ്രില്യൻറ്റ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാൻ പോവുക എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെയധികം ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. Thank you so much, Priyapada. I'm moving to the title announcement here. But before that, we have a chief guest. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ത്യൻ സിനിമ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ അനൗൺസ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളെയാണ് ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടും നിറഞ്ഞ ബഹുമാനത്തോടും കൂടി തന്നെ with all the love and respect, I would like to welcome Major Devi sir on stage. So ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome him onto the stage. ആദ്യം ഒരു ആശംസ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെ സിനിമയിലേക്ക് ടൈറ്റിൽ അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും വിശിഷ്ട അതിഥികളുണ്ട്. അപ്പം സാർ രണ്ടാൾക്ക് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം പ്ലീസ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ. ടോവിനോനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ തേടി പിടിച്ച് തൃശ്ശൂരിൽ വണ്ടിയെടുത്ത് പോയി വഴിയിൽ രാത്രിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി അപ്രിസിയേഷൻ ചെയ്ത് ABCDയിലത്തെ ആ റോഡ് കണ്ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ ലോങ് വേ. ആ ഒരു ചെറിയ റോഡ് കണ്ടിട്ടു. അപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെൽഫിഷ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ടോവി വെച്ച് ഒരു പടം ചെയ്യാൻ. ഇന്ന് വരെ ഈ പയ്യൻ എനിക്ക് ഡേറ്റ് തന്നിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ്. ബട്ട് വൺ തിങ് ഐ ടെൽ യു, ഇറ്റ് വാസ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഓർ മൈ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്. പിക്കറ്റ് 43 എന്ന സിനിമ ഞാനും ടോവിയും കൂടെ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. I was so excited to work with him, but then don't have to explain, something happened. Anyway, I wish them all the best, especially to the director, because as somebody said, Ishkanala cinema, Cheran Paranyamarthana, it really haunted me. Why? Because there are 3 characters. ഞാൻ 2 ക്യാരക്ടറിനെ വെച്ച് ചെയ്താണ് പിക്കറ്റ് 43. പക്ഷെ നിങ്ങളത് അതിന് മുമ്പെയാണ് അതിനുശേഷം ഈ 3 ക്യാരക്ടറിനെ വെച്ച് 1 night. That's a perfection of a director. Anyway, you are appreciated. You got to go a long way, man. Okay. A lot of things are waiting for you. Other producers in the first company, that will be a huge success and a huge hit. Okay, God bless you all. God bless everybody. Writer, yes. All the best. Thank you. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് നല്ല ചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച റൈറ്റേഴ്സും ഒപ്പം തന്നെ ഡയറക്ടറുമായിട്ടുള്ള ജിനു എബ്രഹാം ആൻഡ് ഓൾസോ ദ റൈറ്റർ അഭിലാഷ് പിള്ള, ഇരുവരെയും വേദിയിലേക്ക് എല്ലാവിധ ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി തന്നെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. യെസ്, സോ ആരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് നടത്തും. നമുക്കൊരു ആൽഫബറ്റ് ഓർഡറിൽ പോവാം അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഭിലാഷേട്ടനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പണ്ട് സ്കൂളിലും കോളേജും പഠിച്ചപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം. വൈവയ്ക്കടക്കം ആദ്യം വിളിക്കും. എന്തായാലും വലിയ സന്തോഷമാണ്. കാരണം പുതിയൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി മലയാളത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അത് വരുമ്പം ഇവിടുത്തെ എഴുത്തുകാർക്കും സംവിധായകർക്കും വലിയ സന്തോഷമാണ്. കാരണം ഈ കഥ പറയാൻ പോലെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഇനിയും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിങ്ങും പാട്ടെഴുത്തും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാധക്ക ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ബാധക്ക നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ സന്തോഷമാണ്. പിന്നെ ടോയ് ഒന്നും പറയാനില്ല. കാരണം ഓരോ സിനിമയും നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരൻ. അപ്പൊ ഇനിയും വലിയ വലിയ ഹിറ്റുകൾ പിറക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇതെല്ലാം. പിന്നെ അനുരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 വർഷം മുന്നേ അനുവും ഞാനും കൂടെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റി എന്തോ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഒരു സംവിധായകന്റെ 2 വർഷത്തെ ഹാർഡ് വർക്ക് അതിപ്പം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. അതിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൺഗ്രാറ്റ്സ്. 2 വർഷം അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ടോവിയുടെ ഡേറ്റ് എടുത്ത് ഈ പടം ചെയ്യുന്നു. അത് വലിയ കാര്യം. പിന്നെ ഒരു ഫാൻ ബോയ് മൊമെന്റ് ആണ് ചേരൻ സാറിന്റെ. എനിക്ക് ചേരൻ സാറിനുള്ളത് കാരണം 20 വർഷം മുന്നേ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഓട്ടോഗ്രാഫ് കാണുന്നത്. അന്ന് ഗോപികനെ സാറ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സാറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ എന്തായാലും അതിന് അനുരാജിന് കൺഗ്രാറ്റ്സ്. ആണോ? അതേപോലെ ഹീറോയിൻ ആയാലും റൈറ്ററാണ്. പുതിയ ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹം
കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയ റൈറ്ററാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ സിനിമയെന്ന് പറയേണ്ട ഒരു വലിയ റൈറ്റർ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഇനിയും ഒരുപാട് ഹിറ്റുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് പിറക്കട്ടെ. ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. ശരിക്കും വലിയ സന്തോഷമുള്ള ഈവനിങ്ങാണ്. രാവിലെ അനുരാജ് വിളിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഞാൻ വരം ഈ പരിപാടി. കാരണം ഈ സിനിമ ഇവിടെ വരെ എത്തിക്കാനായിട്ട് ടൊവിയും അനുരാജും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഞങ്ങളുടെ സിനിമ നടത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ടൊവി വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ്. ഒപ്പം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂ. അപ്പം ഞാനും വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കാണാനായിട്ട്. അപ്പം വലിയ വിജയമായിട്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ചേരൻ സാറിനെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. So ladies and gentlemen, നരിവേട്ട എന്നാണ് നമ്മളുടെ സിനിമയുടെ പേര്. തീർച്ചയായും ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടുകൂടി തന്നെ സമൂഹത്തിന് ഒരു വലിയ സന്ദേശം നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു സിനിമ അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ. അവിടെ നിന്ന് അനുരാജൻ പറയട്ടെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എന്ന്, പക്ഷെ അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഐ റിക്വസ്റ്റ് വൺസ് അഗൈൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കുക ഫോർ എ ഫോട്ടോ സെഷൻ. പ്ലീസ് ക്ലോസ് ടുഗദർ എവരിവൺ. ഫ്യോ വൺസ് ഒരു ആശംസ പോലെ പറയണമെന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. അനുരാജിനെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാം. ബാദുഷനെ പിന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ ബാദുഷനെ അറിയാത്ത ആരുമില്ല. അപ്പം അതിലുപരി ഞാൻ വായിച്ച സ്ക്രിപ്റ്റാണ്, ഫാന്റാസ്റ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. അതെങ്ങനെ അനുരാജ് അത് നറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്നോട് അതിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹൗ മച്ച് കോൺഫിഡൻസ് ഈ ഹാഡ് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. ഫോർ ആൻ ആക്ടർ ഇറ്റ്സ് എ ഡ്രീം കം ട്രൂ. സോ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ക്യാരക്ടർ. സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് to the production and the entire team of Nagaveta. നല്ല ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരോടും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.